સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજના આપના ફિઝિક્સના લેક્ચરમાં title of the lecture is kinetic theory of gases, and મારા સાથે બીજા જે પ્રાધ્યાપક મિત્ર છે ડૉક્ટર બાલકૃષ્ણ શાહ. આજનું જે લેક્ચર છે એના પ્લાન ઓફ ધ ટોક આપણે જોઈ લઈએ. તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ પ્લાન ઓફ ધ ટોક. પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન આપ જોશો તો આપણું જે પ્લાન ઓફ ધ ટોક જે છે there we will start with introduction, why kinetic theory of gases we want to study. Then we will talk about ideal gas. In ideal gas we will consider microscopic definitions, certain assumptions of the theory. Then we will come to microscopic descriptions of physical quantities like pressure, temperature, volume, internal energy and other physical quantities. Then we will find out relation between, we will describe pressure, temperature, these things in terms of microscopic quantities. And then we will describe specific heat of gases. Here we are considering gases, so here we have two types of specific heats. One is called specific heat at constant volume, other one is called specific heat at constant pressure. Then the next topic is equipartition of energy. There we will see that the energy is related to the degree of freedom. Then the next topic is mean free path. Then comes Maxwell-Boltzmann velocity distribution, and at the end we will consider all these the theories to describe certain properties, mainly transport properties of a gases. So let us start with introduction. So when we consider thermodynamics, so in thermodynamics actually deals with microscopic variables like pressure, volume, temperature, and here thermodynamics does not say anything about atoms. While on the other side, when we talk about statistical mechanics, so there we deals with same area of science, but here we presuppose the existence of atoms. So here we start with an assumption that atoms exist within the system, and then we describe that system using basic laws which are called laws of mechanics. So laws of mechanics means Newton's laws we are considering to describe the behavior of the system. Now in the next slide you can see, say, the laws of mechanics. Here we are applying laws of mechanics to understand certain properties of the system. So here we apply these laws of mechanics statistically to the assemblies of atoms. So our system consists of atoms, and we are applying certain laws considering statistical nature of the laws. And in here you can see, there are two different levels. One is called one branch is called a kinetic theory. So there we consider only a simple mathematical averaging we are considering, and using these method we enlarge our understanding of pressure, volume, temperature, specific heat and other physical quantities. And these methods were developed by Robert Boyle, then Bernoulli, James Joule, then A. Cronin, Clausius and Maxwell. Now on the other side,
we have seen that there are two different levels we are applying these methods. So other level you can call it as a statistical mechanics. So there the techniques are more formal and abstract. So here we are starting with the assumption that atoms are there, and we are applying certain laws, which these laws are formal and abstract, and these methods mainly developed by Gibbs and Boseman, among others. So this is about the introduction part of kinetic theory of gases. Now I would request Professor Balkrishna to say something about assumptions involved in this kinetic theory of gases. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કાઇનેટિક થિયરી ઓફ ગેસીસનો જે સ્ટડી કરીએ છીએ તે મૂળભૂત રીતે અણુઓ અથવા તો એટમ્સનો એક કલેક્ટિવ અભ્યાસ છે. હવે આ કલેક્ટિવ અભ્યાસ માટે આપણે કોઈ એક પૂર્વધારણાઓથી શરૂઆત કરવી પડે, જે આપણે સૂક્ષ્મ રીતે પણ જોઈ શકીએ છીએ અને એક મેક્રોસ્કોપિક લેવલ પર પણ આપણે એને વિચારી શકીએ છીએ. તો જે સૂક્ષ્મ રીતે આપણે જેને જોઈએ છે, જેને આપણે મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટી તરીકે લઈ શકીએ, જ્યારે મેક્રોસ્કોપિક મીન્સ એઝ એ હોલ એની સંપૂર્ણ અસરો કેવી રીતે થાય છે, એટલે કે પ્રેશર, વોલ્યુમ, ટેમ્પરેચર, એ બધું કેવી રીતે એ ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકે છે, અથવા તો એનામાં જે માઇક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટી છે તે કેવો ભાગ ભજવે છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો એની મુખ્ય જે પૂર્વધારણાઓ છે એ સ્લાઇડમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે. સૌથી પહેલું છે કે ગેસ કન્સિસ્ટ ઓફ સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ, એટલે કે આપણે દરેક પાર્ટિકલ્સને અતિ સૂક્ષ્મ ગણ્યો છે. ઇટ મૂવ્સ રેન્ડમલી, એની જે ગતિ છે તે સંપૂર્ણ અસ્તવ્યસ્ત છે. એન્ડ વિથ ઓલ પોસિબલ વેલોસિટીઝ, એટલે કે એની ગતિની દિશાઓ બધા જ પ્રકારે શક્ય છે, બધા જ વેલ્યુથી શક્ય છે. એટલે એની પોતાની ગતિ 0થી લઈ અને ઇન્ફિનિટી કહેવાય, એટલે કે કોઈ પણ એની ગતિ હોઈ શકે છે. નેક્સ્ટ, એટ્રેક્ટિવ ફોર્સિસ બિટવીન ધ પાર્ટિકલ્સ આર નેગ્લિજિબલ, એટલે આપણે જ્યારે પણ એક સમૂહનો વિચાર કરીએ છીએ અણુઓનો, તો એમના વચ્ચેના જે રિએક્શન્સ છે એ એટ્રેક્ટિવ ફોર્સિસ ખૂબ જ ઓછા છે. એટલે કે એ ફોર્સિસને અત્યારે ધ્યાનમાં લીધા વગર એઝ એ હોલ કાઇનેટિક થિયરી ડેવલપ કરવામાં આવેલી છે. ત્યાર પછી છે કે એકચ્યુઅલ વોલ્યુમ ઓક્યુપાઈડ બાય ધ ગેસ મોલિક્યુલ્સ ઇઝ વેરી સ્મોલ. હવે આપણે જે અણુઓની વાત કરી છે એ અણુઓ પોતે ઘણા સૂક્ષ્મ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે ન્યુક્લિયસ કે ઇલેક્ટ્રોન એને જોઈ શકતા નથી નરી આંખે, અને એવું માનવામાં આવે છે કે એનું કદ આપણે જે બોક્સની વાત કરીએ છીએ, જે પણ વોલ્યુમની વાત કરીએ છીએ, જે કદની વાત કરીએ છીએ એના સરખામણીમાં ઘણું જ ઓછું છે. તો એને નેગ્લિજિબલ ગણીને આપણે આ કામ કરીશું. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં બતાવ્યા પ્રમાણે એવરેજ કાઇનેટિક એનર્જી. હવે આ જે એવરેજ કાઇનેટિક એનર્જી છે એ ખરેખર એનો કલેક્ટિવ સામૂહિક ગણતરી આપણે લઈએ છીએ, અને આ એવરેજ કાઇનેટિક એનર્જી જે ટેમ્પરેચર પર ડિપેન્ડન્ટ છે એ લગભગ સરખી રહે છે. જો તાપમાન સરખું રહે તો એની કાઇનેટિક એનર્જીમાં ફેરફાર થતો નથી. એનું એક કારણ એ પણ છે કે એ લોકોનું અણુઓ વચ્ચેનું જે અથડામણ છે, કોલિઝન છે, એ કોલિઝન સંપૂર્ણ ઇલાસ્ટિક છે. હવે કાઇનેટિક એનર્જી અને અણુઓ અને અથડામણ આ બધું જ એકબીજા સાથે સુસંબંધિત છે. જે પણ અથડામણો થાય છે તે સંપૂર્ણ ઇલાસ્ટિક હોવાને કારણે એક અણુની કાઇનેટિક એનર્જી બીજાને મળે છે, ત્રીજાને મળે છે, ત્રીજાની ફરી પાછી બીજાને પણ મળી શકે અને વોલને પણ મળે છે. તો આ પ્રમાણે આદાન પ્રદાન કાઇનેટિક એનર્જીનું અથડામણને કારણે સતત ચાલતું રહે છે. હવે આ બધી અથડામણો જો રેન્ડમ અને સતત અને બધી જ દિશામાં બનતી હોય, જે આપણે ઉપરની પૂર્વધારણામાં જોયું, તો એ પ્રમાણે એવરેજ એટલે એની સામૂહિક અસર જો તમે જોવા જાઓ તો લગભગ તાપમાનને આધારિત જ હોય, અને એમાં કોઈ બીજો ફેરફાર તાપમાનમાં જ્યાં સુધી ફેરફાર ના થાય ત્યાં સુધી થતો નથી. ત્યાર પછી છે ગેસ પાર્ટિકલ્સ મૂવ્સ ઇન અ સ્ટ્રેટ પાથ. હવે આ જે પણ અથડામણ થાય છે એ અથડામણ વચ્ચે ધારો કે તમે કોઈ પણ બે એટમ્સની વાત કરો છો, તો એ બે એટમ્સ પોતે જે પણ અથડામણ અનુભવે છે એ અથડામણ દરમિયાન એમનો પાથ સ્ટ્રેટ જ છે. એટલે તમે ગતિ એમની વક્ર છે એવું નથી વિચારતા, અને વક્ર ગતિ જો વિચારો તો એના પછી પેરામીટર્સ બદલાઈ જાય છે. અત્યારની એઝમ્પશન્સ પ્રમાણે આપણી ગતિ હંમેશા સ્ટ્રેટ લાઇન જ ગણીએ છીએ, અને અથડામણ એટમ સાથે થાય કે દિવાલ સાથે થાય તો એ પણ
સ્ટ્રેટ લાઇનના પ્રમાણે જ થાય છે. હું અહીં બાલકૃષ્ણ સાહેબને એક ક્વેશ્ચન પૂછવા માંગુ છું હા. કે આપણે અહીંયા જે લાસ્ટ એઝેમ્પશનની આપણે જે વાત કરી તો એમાં આપણે એ લઈએ છીએ કે જે પાર્ટિકલ્સ છે એ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં ટ્રાવેલ કરે છે. હા, તો એ અઝેમ્પશન એ આપણે એમ કહી શકીએ કે જ્યારે આપણે ડેન્સિટી ખૂબ જ ઓછી હોય, જે આપણે વોલ્યુમ કન્ટેનરનું લીધું છે એના સાપેક્ષમાં જ્યારે ડેન્સિટી જે ગેસની છે એ ખૂબ જ સ્મોલ હોય તો ત્યાં આગળ આપણે જે અથડામણો છે એ ત્યાં ખૂબ જ ઓછી થશે અને એ રીતે આપણે એ રીતે કન્સિડર કરી શકીએ કે જે પાર્ટિકલ છે એ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં ટ્રાવેલ કરે છે. આનું એક મુખ્ય કારણ એ પણ આપણે કહી શકીએ કે આપણો પાર્ટિકલ ભલે સૂક્ષ્મ છે પણ એ સાથે જ આપણે ગેસની વાત કરી રહ્યા છીએ. અત્યારે આપણું જે માધ્યમ છે તે વાયુ માધ્યમ છે અને વાયુ માધ્યમને હોવાને કારણે ડેન્સિટી તો ઓછી છે જ, એટલે આ એક પણ મુખ્ય કારણ તરીકે જોઈ શકાય. હવે આપણે આ જે પણ એઝમ્પશન્સ લીધી એના પરથી અલગ અલગ ગેસ લો અને જે તારવણી કરી શકીએ છીએ તે આ પ્રમાણે છે. હવે આપણે અત્યારનો જે ગેસ લો પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનઆરટી આપણે કેમિસ્ટ્રીમાં પણ અભ્યાસ કરીએ છીએ અને ફિઝિક્સમાં થર્મોડાયનેમિક્સમાં પણ જ્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ તે આ પ્રમાણે છે કે પી પ્રેશર, વી વોલ્યુમ, એન નંબર ઓફ મોલ્સ, આર ઇઝ એ ગેસ કોન્સ્ટન્ટ્સ અને ટી આપણે કેલ્વિનમાં ટેમ્પરેચર તરીકે લઈએ છીએ. આ ઇક્વેશનના અંદર જે ચલ છે અત્યારના કાઇનેટિક થિયરી માટે એ છે પ્રેશર, વોલ્યુમ અને ટેમ્પરેચર. એટલે કે આનો બધો આધાર પ્રેશર, વોલ્યુમ અને ટેમ્પરેચર પર છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રેશર, તો પ્રેશર આપણે કેવી રીતે બતાવીએ છીએ તો સામાન્ય પરિભાષા આપણે વાપરીએ પ્રેશરની, જેના માટે ચાવડા સાહેબે આપણને કીધું કે આપણે સિમ્પલ મિકેનિક્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. કાઇનેટિક થિયરી સ્ટડી કરવા માટે આપણે જે પણ મિકેનિક્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ આ પ્રમાણે છે પ્રેશર અને ફોર્સ. તો પ્રેશરને આપણે ફોર્સ અપોન એરિયા અને ફોર્સને આપણે ડીપી બાય ડીટી એટલે રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ મોમેન્ટમ તરીકે આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ છીએ. અને આ જ સરળ પ્રિન્સિપલનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આગળ બીજા જે રિલેશન્સ છે એ આપણે તારવી શકીશું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે જોઈએ કે અહીંયા નંબર ઓફ કોલિઝન્સ હીટિંગ એન્ડ એરિયા એ પર ટાઈમ ડીટી ઇઝ ગિવન. હવે આમાં અલગ અલગ ક્વોન્ટિટી આપણે બતાવેલી છે. એક છે એન બાય વી. તો એન બાય વી એટલા માટે અહીંયા લેવામાં આવ્યું છે કે આપણે એવરેજ ડેન્સિટીની ધારણા મુજબ ચાલીએ છીએ કે ધારો કે તમારા પાસે તમારા કન્ટેનરમાં ટોટલ મોલેક્યુલ્સ એન છે અને એનું જો વોલ્યુમ વી હોય તો એકમ વોલ્યુમમાં કેટલા અણુઓ હશે એવું આપણે ગણતરીમાં લઈ અને બાકીની કેલ્ક્યુલેશન્સ કરતા હોઈએ છીએ. તો એને આપણે એવરેજ ડેન્સિટી કહીએ છીએ અને ઘણીવાર એને સિમ્બોલ રો તરીકે પણ ટેક્સ્ટમાં લખવામાં આવે છે. વીએક્સ અત્યારે આપણે સરળ ગણતરી કરવા માટે ગતિને એક જ દિશામાં બતાવી છે અને તે છે એક્સ દિશામાં, એટલે આપણે વેલોસિટી વીએક્સ લીધી છે અને એના માટેનો જે સૂક્ષ્મ સમય ગણતરીમાં લીધો છે એ ડીટી છે. હવે આના કારણે જ્યારે તમે અથડામણ ગણતરીમાં લો એટલે કે જ્યારે અણુઓ કન્ટેનરની દિવાલ સાથે અથડાય અને દિવાલ ધારો કે તમારી કોઈ એક એલ ડિસ્ટન્સ ધરાવે છે તો આ બે ડિસ્ટન્સ વચ્ચે તમારો મોલેક્યુલ અથડાયા પછી મોમેન્ટમ ટ્રાન્સફર કરે છે. એટલે કે એ દિવાલ સાથે અથડાય, દિવાલથી પાછો આવે અને ફરી પાછો દિવાલ સાથે અથડાય. તો આ બંને પ્રક્રિયાની અંદર એનું મોમેન્ટમ કોઈ એક દિશાની અંદર બદલાય છે. એ જે દિશા છે તે અત્યારે આપણી એક્સ દિશા છે. હવે આપણે સ્લાઇડમાં જોઈએ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ તો મોમેન્ટમ ઇન ટાઈમ ડીટી એટલે કે ડીપી. તો અથડામણ દરમિયાન મોમેન્ટમનો ફેરફાર જે છે તે 2mvx છે. પણ આપણે માત્ર એક મોલેક્યુલ્સની વાત નથી કરતા, યુનિટ વોલ્યુમમાં કેટલા મોલેક્યુલ્સ છે, કેટલો એરિયા સંકળાયેલો છે એ સાથે જો ગણીએ તો બતાવ્યા પ્રમાણે આપણને મોમેન્ટમ ડીપી મળે છે. એના પરથી આપણે ફોર્સ શોધી શકીએ છીએ, રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ મોમેન્ટમ, અને એના પરથી આપણે પ્રેશર એટલે કે ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા શોધી શકીએ છીએ. જેમાં સંકળાયેલી ક્વોન્ટિટી છે ટોટલ નંબર ઓફ મોલેક્યુલ્સ, વોલ્યુમ ઇન્વોલ્વ અને વેલોસિટી ઇન એક્સ ડાયરેક્શન જેનો સ્ક્વેર.
હવે આ વેલોસિટી જે છે એ આપણે કેમ સ્ક્વેર તરીકે વધારે મહત્ત્વ આપીએ છીએ આપણે જોઈશું કે ખરેખર જ્યારે આપણે મેક્રોસ્કોપિક ગણતરી કરીએ છીએ ત્યારે રૂટ મીન સ્ક્વેર વેલોસિટીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને રૂટ મીન સ્ક્વેર વેલોસિટીનો કોમ્પોનન્ટ એટલે કે આ વીએક્સ સ્ક્વેર છે. હવે બધા જ મોલિક્યુલ્સનું આપણે એવરેજિંગ લેવું જરૂરી છે કારણ કે આપણે એવું ન કહી શકીએ કે દરેક મોલિક્યુલ્સ એક સરખી વેલોસિટીથી ગતિ કરે છે. તો એ જ્યારે પણ અલગ અલગ વેલોસિટીથી ગતિ કરતા હોય તો એમની એવરેજ વેલોસિટીને આપણે ધ્યાનમાં રાખી અને વીએક્સ સ્ક્વેર બાર મૂકેલો છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે જોઈશું કે વીએક્સ સ્ક્વેર અને વી સ્ક્વેર, કારણ કે તમે જ્યારે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લો છો એટલે કે એક ક્યુબને ધ્યાનમાં લો તો એ ક્યુબની અંદર 6 બાજુ છે અને 3 દિશાઓમાં એ ઓછામાં ઓછો ગતિ કરી શકે છે. ટોટલ તો 6 ડાયરેક્શન તમે લઈ શકો પ્લસ માઇનસ. તો આ 3 દિશામાં તમારે એની ગતિ ગણવી પડે અને એ ગતિ વીએક્સ વીવાય અને વીઝેડના ફોર્મમાં આપણે અહીંયા લખેલી છે અને દરેક દિશામાં એની એવરેજ ગતિ એક સરખી આપણે ગણવામાં આવેલી છે. હવે એનું જે રિઝલ્ટન્ટ તમે જુઓ તો એ થાય વી સ્ક્વેર. પણ અત્યારે જો આપણે વીએક્સને ધ્યાનમાં લેતા હોય તો આપણે એવરેજ તરીકે 1/3 વીએક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વીવાય સ્ક્વેર પ્લસ વીઝેડ સ્ક્વેર તરીકે લઈએ છીએ. આમાં જે તમને સ્ક્વેર ટર્મ દેખાય છે એ સ્ક્વેર ટર્મ જેને આપણે વી આરએમએસ કહી શકીએ અને એનું અંડરરૂટ લેવામાં આવે તો એને કહેવાય છે રૂટ મીન સ્ક્વેર સ્પીડ. એટલે પહેલાં આપણે વાત કરી એક એટમની, પછી એની વાત કરી એની એવરેજ વેલોસિટીની અને હવે જે વિચારી રહ્યા છે તે રૂટ મીન સ્ક્વેર વેલોસિટી કે જેના અંદર તમે એનો સ્ક્વેર લો છો. ત્યાર પછી પ્રેશર. તો પ્રેશર જે આપણે ડિફાઇન કરવાનું છે એને આપણે ફરીથી પાછા રૂટ મીન સ્ક્વેરના ફોર્મમાં ડિરાઈવ કરી શકીએ છીએ અને એ જ પ્રમાણે એવરેજ ટ્રાન્સલેશનલ કાઇનેટિક એનર્જી. આ ટ્રાન્સલેશનલ કાઇનેટિક એનર્જી એટલા માટે છે કે આપણે જ્યારે પણ અણુઓની અથડામણ વિશેનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે એક અણુ પોતાનું મોમેન્ટમ બીજા અણુને કે દિવાલને આપે છે જેને કારણે પ્રેશર ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રેશર એ અહીંયા આપણે એવરેજના સ્વરૂપમાં લઈએ છીએ અને આ થયું શેના કારણે છે તો કે એક અણુની બીજા સ્થાન પર કે દિવાલ સુધી ગતિ થઈ એને કારણે